welcome back to my YouTube channel Learning Guide. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളേജ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. എല്ലാവരും സയൻസിലെത്താൻ പാർട്ട് 2 ടെസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കുക. How great to see with the eyes, stars in the sky, how lucky to smell with the nose. Fragrant jasmines at response, how yummy to taste with tongue. Honey sweet mangoes to branches clung. How soft to feel on the skin, the cool breeze whistling thick and thin. How pleasing to hear with the ear, mother cuckoo singing near. To touch the glory of the earth and void are with the sense of fun. It is a poem and we are going to learn about 5 sense organs. Let's take page number 86. We read the poem. How much we learn about nature through our eyes, nose, ear and so on. Don't the other creatures also know their surroundings in the manner? Have you observed the ants searching for food? How do they come to know about the presence of food? Haven't you seen eagles scaring away chicks? How does the eagle identify its prey from such heights? Why does a sleeping dog raise its ears when we pass by it silently? How do such creatures identify food by smell, locate their prey and hear the slightest sound? Which organs that help them to get such information? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇനി അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ്. Look at the distant tree. What all information about it do we get through our eyes? What type, how far, how tall, how thick, what color, the shape of its leaves. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഐസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ഒരു മരത്തെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക ആ കുട്ടിക്ക്? അത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് കാണാം. എത്ര ദൂരത്തോളം അതുണ്ട്, എത്ര നീളമുണ്ട്, അതിന് എത്ര തടിയുണ്ട്, എന്താ നിറം, ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ആ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത പേജ് എടുത്തോളൂ. 87. We gain most of our knowledge through vision. What are the parts of the eye that help us to see? Observe the eye of a child next to you. What are the parts of eye that you can see? Are eyelids, eyelashes and pupils sufficient for our vision? Any parts of eye ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അത് ആദ്യത്തേത് ഐലിഡ്സ്, ഐലാഷസ്, പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സുകളാണ്. ഐലിഡ്, ഐലാഷസ്, പ്യൂപ്പിൾ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. How do we see? As seen in the figure, use a hand lens to project the images of various objects on the wall of your classroom. What are the peculiarities of the images? Just like this, there is a lens in our eye as well. This lens also forms an inverted image of the object we see with our eyes. In this activity, the image falls on the wall, doesn't it? But in the eye, the inverted image is formed on the screen known as retina. The optic nerves send these messages to the brain. The brain enables the vision of the real erect image. Compare the experiment you have done to form image using hand lens with the way we see object. Note down the details in your science diary. Use the following hints. What do the image form in both situations? What are the similarities of the image? ഇനി നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് റെറ്റീന, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ the lens also forms as inverted image of the object we see with our eyes. A second paragraph, how do we see that? The second paragraph letter last line, this lens add this nu pagaram the lens also performs as an inverted image of the object we see with our eyes. ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് ലെൻസ് എന്താണ് കണ്ണുകളെ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇമേജസ് ഇൻവേർട്ടഡ് അതായത് തല തിരിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ബട്ട് ഇൻ ദ ഐ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ആസ് എ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെറ്റീന. തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി in the eye എന്ന് വെച്ചിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. In the eye, inverted image is formed on the screen down as retina. അതായത്
നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ക്യാൻഡിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലെൻസാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് റെറ്റീനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ക്രീൻ. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജസ് ടു ബ്രെയിൻ. അതായത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെസ്സേജായിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ബ്രെയിൻ ഇനാബിൾസ് ദ വിഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഇറക്റ്റ് മിറേജ്. ബ്രെയിനാണ് കറക്റ്റായ ഇറക്റ്റ് മിറേജ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെൻസിൻ്റെയും റെറ്റീനേൻ്റെയും കണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണാം. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെയാണ്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇനി എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 88 എടുക്കുക. White 2 eyes. Do this activities. Try to place the cap on the pen in your friend's hand. Try to catch a ball through up when it comes down. Try them out keeping both eyes open and then with one eye shut. In which situation do you experience difficulty? The ability to see by focusing both eyes on the same point is termed as binocular vision. We get an accurate knowledge of the distance and position of the object by this. Haven't you now understood why it is difficult to do above activities keeping one eye closed? What other specialties do your eyes have? Can recognize color, three-dimensional vision, the ability to know length, breadth, height, thickness and distance. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് കാണാം, എന്താണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്നും ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്താണ് ബൈനോക്കുലർ? ദ എബിലിറ്റി ടു സീ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈ ഫോക്കസിങ് ബോത്ത് ഐസ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. ഒരു എബിലിറ്റിയാണത്. നമ്മൾ കണ്ണിലൂടെ ഒരു സാധനം ഒരേ ഫോക്കസിൽ കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്, ഒരേ പോയിന്റിൽ അതേ സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിന് നൽകുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് കളർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വിഷനാണ് നൽകുന്നത്. അതായത് ലെങ്ത്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, തിക്നെസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് എബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ വേൾഡ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അവർ ഐസ് ഓപ്പൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് വിഷൻ ടു അസ്, ഡോണ്ട് ദേ? Now keep your eyes closed for some time. How do you feel? What made the plight of the blind? How do they come to know about the surroundings? Recognize people through sound, identify currency and coins by touch. It is your duty to help the blind. In what ways can you help the blind children in your school? അതായത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ കണ്ണ് 1 മിനിറ്റ് അടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഇരുട്ട് പിടിച്ച മാതിരിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണ് കാണാത്ത പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക. അതേപോലെ ഹൗ ഡു ദേ കം ടു നോ അബൌട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ്? അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ചുറ്റുവട്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കറൻസി എല്ലാം തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അതും കൂടി ചെയ്യുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലോത്ത്സ് ബൈ ഫീലിംഗ് ബട്ടൺസ്. ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം, അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വടിയുണ്ട്, വൈറ്റ് കെയിൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. White cane is a white stick used by the blind for safe movement. This is a hollow and light aluminum rod. Users can detect the presence of obstacles from the sound produced by the metal protection fixed at the bottom of the stick. It helps others to easily identify the blind and help them. അതെന്താണ്? വളരെ സഹായകമായൊരു വസ്തുവാണ്. വൈറ്റ് കെയിൻ. വൈറ്റ് കെയിൻ ഒരു വെള്ള സ്റ്റിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ്? കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഉപയോഗമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിൽ ഒരു ഹാലോ ലൈറ്റ് അലൂമിനിയം റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോഡിലത്തെ സൗണ്ടും മെറ്റൽസൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ആളെ സഹായിക്കാം. പിന്നെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് ആണ്. ബാരൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ടോക്കിംഗ് വാച്ച്, വൈറ്റ് കെയിൻ, ടാക്കിൾ വാച്ച്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇത് 4 എണ്ണമാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നത്. You can study the map of India by looking at it. What changes can you bring out in a map those who cannot see? Can't you do something to help them touch and identify the state boundaries, mountains, rivers? Can you make with the sand and thread soaked in the glue? Maps such could be sensed by touch. Such map are called embossed map. You can try also embossed map.
Barrel script. This is a script used by blind to read and write. In this system, the letters are recorded by the way of projected dots on the thick paper which can be felt by touch. This method was developed by a Frenchman named Louis Barrel. ഇനി എന്താണ് എംബോസ് മാപ്പാണ്. എംബോസ് മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ്. അതെന്താണ് ത്രെഡ് ഗ്ലൂവിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാൻഡും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാപ്പാണ്. അത് വളരെ സഹായകരമാണ്. പിന്നെ ബാരൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൂയിസ് ബാരൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് മാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു പേപ്പറിൽ കുത്തായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഐ ഡൊണേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം. മെനി ഡിഫൻസ് ഓഫ് ദ ഐ മേ ലെഡ് ടു ഐ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. Some of them can be rectified by placing certain parts of eye. Donating one eye after death is called eye donation. If this is realized, should not our relatives to be aware that we have signed closet eye donation. ഇപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പം മരിക്കുക എന്ന് അറിയുമ്പം നമുക്ക് ലങ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്താണ് ഐ ഡൊണേഷന് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഐ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുണ്യകർമ്മമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പോസ്റ്റർ അത് കാണാം. ഇനി അടുത്ത പേജ് എടുക്കൂ. പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഐസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐസ്. ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവർ ഐസ് ആർ. വാട്ട് കെയർ ഷുഡ് വി ടേക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം. ഡോണ്ട് യു റബ് ഓർ ബ്ലോ if dust falls in the eye. Just wash with cold water. Don't read in dim light or very bright light or while traveling in a bus. Keep a certain distance while watching TV. There must be sufficient light in the room. Care should be taken so that chemicals don't fall into the eye. Protect your eyes from sharp objects while playing. ഇനിയുള്ളത് ഐസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1 2 3 4 5 പോയിൻറ്റ്സ് നൽകിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നൽകാം. അതായത് എന്താണ് വ്യൂ ടി വി സിറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 times of the size of ടി വി. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നിട്ട് ടി വി കാണുക. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. തേർഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് ടി വി കാണുക. അത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ലൈറ്റുള്ള റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ടി വി ഒക്കെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഡിം ലൈറ്റിലാകുമ്പം നമ്മളെ കണ്ണിന് ദോഷമാണ്. വലിയ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലും കാണാൻ പാടില്ല, ഡിം ലൈറ്റിലും കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് മീഡിയം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊതാനോ അതോ റബ്ബ്, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ലേ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കോൾഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണ് കഴുകുക. കോമൺ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി, ടാപ്പ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എന്താണ്, കെമിക്കൽസ് ഒന്നും കണ്ണിലേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല, അത് സൂക്ഷിക്കുക. അതേപോലെ ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ണിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക, കണ്ണിലേക്ക് വീഴാതെ കളിക്കാണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാൻ പാടില്ല, അതും കണ്ണിന് ദോഷമാണ്. ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചാംലിയോൺ, ഓൾ കാറ്റ്, ഔൾ കാറ്റ്, ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Chameleons' eyes are different from those of other creatures. They can move their two eyes in two different directions and see different sides at same time. ചാംലിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ണെന്താണ്, 2 ദിശയിലേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നോക്കാം. നമ്മളെ കണ്ണൊക്കെയാണ് ഒറ്റ ഒന്ന് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഒരു പോട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സൈക്കിളോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചാംലിയോൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ണുപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പോട്ടും കാണാം, ഒരു കണ്ണുപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സൈക്കിളും കാണാം. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഔൾ ഹാസ് 2 large eyes right in front of the head, can turn it back and see sights behind. അവളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി സമയം അതിൻ്റെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മളെ കഴുത്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലേ പോവും, 3/4 ഡിഗ്രിയിലേ പോവും, ബാക്കി ഡിഗ്രി പോവില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് 3/4 ഭാഗം നമ്മൾ പോവും. ഔളിൻ്റെത് മുഴുവനായിട്ട് പോവും. അതേപോലെ 2 വലിയ റൗണ്ടഡ് ഐ ആണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാറ്റിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ദ പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ ഓഫ് എ കാറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡേ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഡിലൈറ്റഡ് അറ്റ് നൈറ്റ്. ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു യൂട്ടിലൈസ് ഈവൻ ഡിം ലൈറ്റ്, സോ ദേ ക്യാൻ ഈവൻ സീൻ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ്. കാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഡേ ടൈം കണ്ണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ ക്യാൻ റിമെയിൻ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ഡേ ലൈറ്റ്. കോൺട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീതിച്ച് നിൽക്കാം,
ഡിലേറ്റഡ് അറ്റ് നൈറ്റിലാകുമ്പം മുഴുവനായിട്ട് തുറക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് രാത്രി സമയം അത് ഡിം ലൈറ്റിൽ വരെ കാണാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നോയിങ് വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഐസ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നിർത്താം. സോ ഗുഡ് ബൈ.